जय जगन्नाथ। आज विजय आलोचना करवा पंच सखांकर हाकिम गोपन है कहबार तार कारण कौन शिशु अनंत शास्त्र शिशु अनंत कहती बारण समय आसव से समय आम पांच भाई माने किपरि भाव कालातिपात जीवन है गोटे भल कथा मन पड़े रे मनुआ आजिकाली कथा नुआ शालुआ पिया शाल ये चुली जाल गब है मिलूया धमणा काउचिया ये अचा हुआ दंड कहला मुझे नाग विचित्र संसार केते महाप्रभु बाहर केते महापुरुष बाहर से माने गले से मीडिया नथला अल्प ठाकुर बाहर अल्प महापुरुष बाहर बर्तमान इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया होगा बर्तमान बहुत ठाकुर बाहर बहुत महापुरुष बाहर लोक लोचन को ढेग मन पड़े कविता गोटे छी 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 विचित्र ये दुनिया पकेट रे पैसा नहीं मुंडे मानती पानिया हट हास्य ये कहानी मरजिका पचे धाई धाई शब्द हुई बाइया छी 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 ये विचित्र ये दुनिया माने कड़ी केमिति प्रवेश करी निजे अनुभव संसार टा बर्तमान कौन हवा लास्ट को लोक देवता को विकी खाई देवस्व राजस्व ब्रह्मस्व क्या छाड़े आ देवता को तो बिकिले गले बर्तमान समझे देवता है विचित्र किए कहलानी मु अर्जुन किए कहलानी मु नकुल किए कहलानी मु सहदेव किए कहलानी मु कौन अनंत किए कहलानी मु दशवंत किए कहलानी मु बलराम किए कहलानी मु अच्युतानंद महापुरुष किए कहलानी मु जगन्नाथ दास एमती किए कहलानी मु स्वयं लोक बिहारी विष्णु किए कहलानी मु वैकुंठ बिहारी विष्णु किए कहलानी मु शुक्लांबर विष्णु माने एमती अनेक प्रकार सब आसुची निरीह भक्त मान को एति अनुरोध ये विश्वास कहीं जानते ना भायारे पड़ी कहीं बाई हूँ ना काच काच मणि मणि कार्य बेले जना जे ठीक ठाक बेलू जी मल्ली फुल होता मन को बासना से सेंट देवा पड़ो पंचसखा मान जिते आसवे सी एमती डेंगुरा बाड़ी कहे पंचसखा महापुरुष तुम आसपे महापुरुष लिखिं कहीं लिखिं ठीक कहीं ये कली लोक को भ्रम पकड़ा लिखिं तेना अच्युतन कथा कह आम जी जाचु आम 13-14 जनकर परिचय देदेबू ये अच्युतानंद महापुरुष कारण से लेखा आम पाखे अच्छे तुम काटिपर विषय महापुरुष लिखिं सी निज अतीत आ विषय लिखिं ता विषय लिखिं ता विषय लिखिं समझ विषय लिखिं ता विषय काटिए विवेकी लोक जाना कथा प्रभुर सत्ता देहरे किसी अच्छी भक्त अंगे प्रभुंर खेला ना यदि रहा भक्त कौन हुए तल मुआ नीति होते ना समझ लोग भारी हुए दिए रहे वास्तव मत प्रभु का जिन पाखे रही से कौन तल मुआ जी टिके ना कौन है पाईगला से कहला मुझे बढ़ा कहीं ना मागे ना चूड़ तो सीटा सी फिर नवाटा जानी
ଟଙ୍କାଟେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଯତ୍ନରେ ରଖିଥିଲେ ସେ ବଢି ବଢି 1.5 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଯିବ, କି 2 ଟଙ୍କା ହେଇପାରେ। ସେ ଟଙ୍କାଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବକ୍ଷୟ କରିଦବା, ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ 0 ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଏ କହିଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଏ କହିଲାଣି 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କାହା କହିଲାଣି 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଏ କହିଲାଣି 52 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କାହା କହିଲାଣି 53 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂସାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ସେ ବିବେକ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଆରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ତ ଏତିକି ସମୟରେ ଆସିବେ, ୟାଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷରେ ଏଇଆ ଘଟଣା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ସିଏ ହଉନି। ହଉନାହିଁ, କାହାକୁ ବୟସ କମ ହେଇଯାଉଛି, କାହାକୁ ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି, ଆଙ୍କ ଅଙ୍କଟା ମିଶୁନି। ନା ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପଦକୁ ଶରଣ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାସ୍ତବ ଲୋକ, ଏଇଟା କାହା ବିବେକକୁ ଆସୁନି। ମାନେ କଳି ଏମିତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ କଣ ବାଇ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହାଲା ଉଠିଲା ପହିଲା ଓଡିଶା ଯେ କଣ 24 ଅଙ୍କରେ ମିନୋସନ ହଉଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ମସିହାରେ, 24 ମସିହାରେ ମିନୋସନ ଭୋଗ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରିବାଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ମହାପାପ। ଆମେ ବି ସେଇଥିରୁ ଗଣା, କାରଣ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି 4ଟା ଏପିସୋଡ ଭୁଲ କରିକି କହିଛୁ, ସେଟା ଜାଣିକି କହିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ବି କ୍ଷମା ମାଗି ଦେଇଛୁ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କପି କରିଥିବା ହେତୁ ଆମକୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚ୍ୟାନେଲ କପି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲୁ, ଜାଣିକି ଭୁଲ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ, ପଛରେ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବେକକୁ ଆଗ ପଚାର। ଗୁରୁ ହିଁ ଗୁରୁ, ଶିଷ୍ୟ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ। ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁ ଆଗେ ଶିଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବଖାଣିବେ। ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖା ଆମର ଗୁରୁ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କଲେ ସିଏ ଆମର ଗୁରୁ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କରି ସ୍ତରରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଡିବା କଣ ହବ? ଦିନେ ସିଦ୍ଧଗିରି ମହାତ୍ମା ହାଡିବନ୍ଧା ସେ ଛତିଆ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସେ ଥାନ୍ତି ପଥ ଶିଷ୍ୟ, ସବୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ସାର। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲା, ବୁଝିହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲା, ଗୁରୁ ଆସିବା ଡେରି ହେଲା, ଫେରେ ପୂଜା ହବ କେମିତି? ଇଏ ପଟ ଶିଷ୍ୟ, ଇଏ କଣ କଲେ, ନିଜ ଗୁରୁ ଆସନ ବସି ଗଲେ, ଅନ୍ୟ ଚେଲା ମାନଙ୍କୁ କଲେ ତୁମ ଆମକୁ ପୂଜା। ସିଏ ଯେଠୁ ପୂଜା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାଡିବନ୍ଧାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ହାଡିବନ୍ଧାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ରାଗି, ସିଏ ତ ମହାକୋପି, ରାଗି ପଞ୍ଚମ ପୂଜା ସରିଗଲା। ସେଠୁ ହାଡିବନ୍ଧା ସେ ତ ଗୁରୁ, ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ। କହିଲେ କାଲି ତମେ ଏଠି ଆଉ ରହିବ ନା, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ତମେ ସିଦ୍ଧଗିରି ପାହାଡ ଛାଡିକି ପଳେଇବ। ବୁଝିହଉଛି। ଏଇଠୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯାଇଲେ ଯେ ଠାକୁର କଣ କଲେ, ରାଗି, ଗୁରୁଦେବ ରାଗି ଗଲେ। ସେ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯିବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇକି ଯିବି କେମିତି? ହେଲା, ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ତାପରେ ସିଦ୍ଧଗିରି ପାହାଡ ଛାଡ଼ିବି। ତୁ କଣ ପରୀକ୍ଷା ଦବୁ? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରିଦବୁ ନା? ନା ତୁ କଣ ପାହାଡଟାକୁ ଟେକିଦବୁ? ନା ହଁ ମୁଁ ପାହାଡଟାକୁ ଟେକିଦେବି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସକାଳ ହେଲା, ଏ କଥା ଚାରିଆଡେ ହାଲା ହେଇଗଲା। ଗାଁ ସେଠି କିଛି ସବୁ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଦେଖିଦେଲେ। ଅଭିରାମ ସେଠୁ କହିଲା ତମେ କୁଆଡେ ସବୁ ଆସିଛ ସକାଳୁ, ଏତେ ଲୋକ କାହିଁ ଆସନ୍ତି ନା, ଆଜି କଣ ଏତେ ଭକ୍ତ ପଳେଇ ଯାଇଛ ସିଦ୍ଧଗିରି ପାହାଡ ଉପରକୁ? ନା ତମେ ବା କଣ ଆଜି ଟେକିବ ପାହାଡ, ଗୁରୁଦେବ ତମର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ। ଆରେ ପାଗଳା କିରେ, ଆମେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ତମେ କଣ ଆଇଛ ସେଗୁଡା ତମେ ବୁଝିପାରିବ? ଯା ପଳା 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 ପଳା। ସେଠୁ ସେ ଲୋକ କଣ କଲେ, ପଳେଇଲେ। ସେଠୁ ବଇଛନ୍ତି କିଏ, ସେଠି ହାଡିବନ୍ଧାରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛନ୍ତି।
କହିଲେ ଆରେ ଅଭିରାମ ତୁ କହୁଥିଲୁ ପାହାଡ଼ ଟେକିବୁ ବୋଲି ଟେକୁନି ନା ଟେକିବି ତ ନା ହଁ ଟେକ ବସିଲେ ଯୋଗରେ ଆଡ଼ିଗୁଣ୍ଡା ସେ ଚେୟାରରେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଗରେ ବସିଲେ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଗଲେ ଆଡ଼ିଗୁଣ୍ଡା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ଆଡ଼ିଗୁଣ୍ଡା କହିଲେ ଯାଉ ଓହ୍ଲେଇବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରମର୍ଶରେ କଣ କଲେ ପୁଣି ତଳେ ଯେମିତି ପଳେଇ ଆସିଲେ କହିଲେ କଣ ନବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ପ୍ରଭୁ ମତେ ମୁହିଁକି ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନ ନା ଆଉ କଣ ନବୁ ଆଉ କଣ କହିଲେ ସେଟା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିବିନି ସେଟା ଲୋକ ଆସିବି କହିଲେ ମତେ ଅମକ ଶାସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ କରିଦିଅ ସେଇଠି ଧଇଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ସେ ପରମଳା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଗୋଟେ ପଦ ନେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦିହ ପ୍ରଳୟ କାଳେ କାହିଁ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ନିଜେ କଣ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ବି ଜାଣିନଥିଲେ କିଏ ସେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହାରିଥିଲେ ସେ ସିଦ୍ଧଗିରି ହାଡ଼ିବନ୍ଧା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହାରିଥିଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅଛି ସେମିତିଆ ସିଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ମଶା ନାଗିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ବାଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ କି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅମକ ଦେଖ ଠାକୁର ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଆମେ ଯଦି ଛୁଆ ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛୁ ତାଙ୍କ ତ ସଦାଭାବ କହିଲେ ନ ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ପୁରା ହଉଛନ୍ତି ପୁରା ସେଟା କହି ହଉନି ଟିକେ ବେତାଳିଆ ହେଇଗଲେ ପୁରା କ୍ରୋଧରେ ରହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ତା ନୁହଁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ମନେ ରଖିଥିବା ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆଶ୍ରୟ ଥିଲା ସେ ପଞ୍ଚସଖା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ କାରଣ କଣ ସେତେବେଳେ ରଜା ମହାରାଜରେ ସେ କଣ ଚାହିଁଥିଲେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ ସିଏ ନିଜେ ବୃକ୍ଷ ହେଇଛି ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ହୀନ ଠାରୁ ହୀନ ହେଇକି ରହିଛି ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ହେ ମାନବ ଆମେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛୁ ତମେ ମାନେ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଭାବୁଛ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି ତଥାପି ତାଙ୍କର ବୃକ୍ଷ କଳିଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଳିଯୁଗରେ ପଞ୍ଚସଖା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ସବୁ ପଞ୍ଚସଖା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିବ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କିପରି ଭାବରେ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଅଟେ ଅଗୋଚର ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ଚୋର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପାନ ବିକୁଥିବ ବଢିଆ ବଢିବ ବାର ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କଖାରୁ ବୁଣିବ ସ୍ନାନ କାଳରେ ଯାଇ ଭୂଇ କଖାରୁକୁ ସିଝାଇ ଭକିବ ଜଣେ ଅପୂର୍ବ ଦେଇ ଖାଇ କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଅଟେ ଅଗୋଚର ମୁଁ ଯୋଉ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ମୋ ଲୀଳାକୁ କେହି ସଂସାରରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ଚୋର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯିଏ ହେଇଥିବେ ସିଏ ଚୋର କଣ ଲୁଚିକିରି ସେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବେ ଯାଇଫଳରେ ମାଲିକ ନେଇଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ତିଳେରେ ତୈଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଥିବି ମୁଁ 3 ଦିନେ ଭେଟ ହବ ଅଚ୍ୟୁତି ଯେ କହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତିଳ ବୋଲନ୍ତି ସୋରିଷ ଭିତରେ ତେଲ ଯେମିତି ଲୁଚିକି ରୁହେ କହିଲେ କଳିର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ସେମିତି ଲୁଚିକି ରହିଥିବି ମତେ କେହି ପାଇବେ ନାହିଁ ସେକୁ ଅନ୍ତ ଦାସ ପଟ୍ଟାମଣି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ଦାସ କହିଲେ ଅନନ୍ତ ହୋଇବେ ଚୋର ସେ ଲୁଚିକି ରହିବେ ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ଚୋର ମାନେ ସେ ଲୁଚିକି ଅଚ୍ୟୁତ ହୋଇବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପାନ ବିକୁଥିବ ବଳିଆ ବୋହିବ ଭାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କରିଥିବେ ସିଏ ବି ଲୁଚିକି ରହିଥିବେ ପାନ ବେପାର କରୁଥିବେ ବଳିଆ ବୋହିବ ଭାର ସିଏ କୋଉଠି କର୍ମ କରୁଥିବେ ମାନେ କୃଷି କର୍ମ କରୁଥିବେ ଭାର ବୋଲେ ତ କୃଷି କର୍ମ କରୁଥିବେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ କଖାରୁ ବୁଣିବ ସ୍ନାନ କାଳରେ ଯାଇ ଭୂଇଁ କଖାରୁ ସେ ସିଝାଇ ଭକିବ ଧନ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ବିଷୟ ସେ ଗରିବ ଥିବ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବ ସେ କଖାରୁ ସିଝେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିବ ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ
କଳିର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୁଚିକି ରହିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ କହୁନୁ। ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ପଟାମଡ଼ା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗକୁ ଚେତନା ଦେଇଛି। ସେଥିରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନୀ ବିବେକୀ ଲୋକ ହେଇକି ତାକୁ ଅନୁମାନ କରି, ଅନୁମେୟ କରି, ଅନୁଚିନ୍ତନ କରି ତାହାକୁ ଜାଣିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପଞ୍ଚସଖା ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନାନନ୍ଦ।